이제 예배 시간이 되었습니다. 다 같이 마음을 정돈하시고 마음과 뜻과 정성을 모아 하나님을 예배하도록 하겠습니다. 예배에 들어가기 전에 먼저 예배 순서를 게시합니다. 다 같이 신이 존재하는 것이 가능하기만 해도 신은 곧 존재한다라는 제목으로 영상을 시청하겠습니다. 시청이 끝난 후에는 채팅창에 아멘을 임직해서 올려주시기 바랍니다. In the year 1078, a monk named Anselm of Canterbury astonished the world by arguing that if it is even possible that God exists, then it follows logically that God does exist. Anselm's argument came to be called the ontological argument, and it has sharply divided philosophers ever since. The 19th century German philosopher Arthur Schopenhauer called it a charming joke, but many prominent 20th century philosophers such as Charles Hartshorne, Norman Malcolm, and Alvin Plantinga think that it's sound. Here it is. God can be defined as a maximally great being. If something were greater than God, then that being would be God. And in order to be maximally great, a maximally great being would have to be all-powerful, all-knowing, and morally perfect in every possible world. Possible worlds are simply ways the world could have been. To say that something exists in a possible world is just to say that if the world were that way, then the thing would have existed. For example, even though unicorns don't exist in the actual world, it seems at least possible that they could have. So we can say that unicorns exist in some possible world. On the other hand, a married bachelor does not exist in any possible world because the idea of a married bachelor is logically incoherent. It could not possibly exist. So if it is possible that a maximally great being exists, then we can say that he exists in some possible world. But wait, a maximally great being would not really be maximally great if it existed in only some possible worlds. To be maximally great, it has to be all-powerful, all-knowing, and morally perfect in every possible world. So think about it. If a maximally great being exists in any possible world, then it exists in every possible world. And if it exists in every possible world, then it exists in the actual world. That is, a maximally great being actually exists. Thus, the atheist has to maintain not simply that God does not exist, but that it is impossible that God exists. Here's a summary of the ontological argument. Steps 2 through 6 are straightforward and largely uncontroversial. But what about point number 1? Clearly, if it can be shown that the idea of a God is logically incoherent, then the argument fails. But is the idea of a maximally great being absurd, like a married bachelor, or a square circle, or the smell of blue? This doesn't seem to be the case. The notion of an all-powerful, all-knowing, morally perfect being that exists in every possible world seems to be a perfectly coherent idea. But couldn't we parody this argument and make it work for anything? Why not say, it's logically possible that a maximally great pizza exists. Therefore, a maximally great pizza does exist? However, the idea of a maximally great pizza is not like the idea of a maximally great being. In the first place, there aren't intrinsic maximal values that make pizzas great. There could always be one more pepperoni to increase its greatness. It's not even obvious what properties make a pizza great.
Thin crust or thick crust, extra cheese, anchovies? It's relative to the taste of the consumer. In the second place, a maximally great pizza would have to exist in every logical possible world. But that would mean that it couldn't be eaten. So it wouldn't really be a pizza, because a pizza is something you can eat. The idea of a maximally great pizza turns out not to be a coherent idea. The idea of God, on the other hand, is an intuitively coherent idea. Therefore, his existence is a possibility. And the ontological argument shows that if God possibly exists, then God actually exists. 다 같이 똑바로 보고 싶어요 찬양을 하나님께 올려드리겠습니다. 똑바로 보고 싶어요 주님 온전한 눈짓으로 똑바로 보고 싶어요 주님
다 같이 저 높은 보좌의 찬양을 하나님께 올려드리겠습니다. 저 높은 보좌에 그를 앉히사 뛰어난 일을 지어주신 하나님 무릎 꿇고 엎드려 외치세 예수님 나의 주 영광의 아들 예수 그리스도 저 높은 보좌에 그를 앉히사 뛰어난 일을 지어주신 하나님 우리 다 같이 묵도드림으로써 샬롬방 신앙 공동체 제1499회 온라인 예배를 하나님께 올려드리겠습니다. 주학이 끝날 때까지 침묵으로 기도하시기 바랍니다. 성부 성자 성령 삼위일체께 입을 모아 찬양 경배 드리세 태초부터 지금까지 또 영원토록 영광 영광 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 하나님 아버지 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 지난 한 주간의 삶도 은혜 가운데 지켜주시고 오늘 거룩하고 복된 주의 날을 맞아 하나님을 예배하는 자리로 저희들을 불러주셔서 감사를 드립니다. 하나님 아버지, 세상에서 매우 가치 있는 신앙적 행위는 하나님을 예배하는 것이라고 믿습니다. 저희들로 하여금 예배를 생명같이 사랑하고 세상의 그 어떤 일보다 예배를 가장 소중히 여기며 삶의 우선순위로 놓게 하여 주옵소서. 예수님은 예배는 어디에서 드리느냐보다 어떻게 드리느냐가 더 중요하다고 하셨으니 비록 온라인으로 드리는 것일지라도 영과 진리로 예배한다면 주께서 기쁘게 받아주실 줄 믿습니다. 저희들의 이 온라인 예배가 성삼위 하나님께 큰 영광을 돌리고 아벨의 제사처럼 하나님을 기쁘시게 하는 거룩한 제사가 되게 하여 주옵소서. 저희들의 마음과 뜻과 정성을 모아 영과 진리로 드리는 예배가 되게 하여 주옵소서. 하나님을 영과 진리로 예배하기 원하는 신실한 주의 백성들을 이곳으로 불러 모아 주시어서 저희 샬롬방의 온라인 예배가 하나님이 찾으시는 예배자들의 모임으로 든든히 서가게 하여 주옵소서. 또한 천국 백성을 모으는 그물로 귀히 서임을 받게 하여 주옵소서. 하나님을 예배하기 위해 오늘도 이 자리에 모인 모든 성도들에게 주의 은혜와 평강을 풍성히 내려주시고 이 예배를 통하여 하나님을 만나고 진리를 알아가며 세상을 이기는 큰 믿음을 얻게 하여 주옵소서. 성삼위 하나님께서 오늘도 이 자리에 임하시어 저희들의 예배를 기쁘게 받아주시고 이곳에서 하나님을 예배하는 모든 성도들의 심령마다 은혜와 진리가 충만하게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다같이 세자송가 40장 찬송으로 보답할 수 없는 찬송을 하나님께 올려드리겠습니다. 찬송으로 보답할 수 없는 큰 사랑 주님께 영광 할렐루야 형제 자매 모두 함께 모여 찬송해
앞에서 천국 가겠네. 주님께 영광 할렐루야. 하나님의 자녀여 크게 찬송 부르며 밝고 거룩한 길로 기쁨으로 나아가 주의 보좌 앞으로 속히 들어가겠네. 주님께 영광 할렐루야. 잠시 후에 우리 모두 주를 보겠네. 주님께 영광 할렐루야. 영광스런 보좌 위에 거룩하신 주. 주님께 영광 할렐루야. 하나님의 자녀여 크게 찬송 부르며 밝고 거룩한 길로 기쁨으로 나아가 주의 보좌 앞으로 속히 들어가겠네. 주님께 영광 할렐루야. 만국 백성 천국에서 소리 높여서 주님께 영광 할렐루야. 영원토록 주의 공로 찬양하겠네. 주님께 영광 할렐루야. 하나님의 자녀여 크게 찬송 부르며 밝고 거룩한 길로 기쁨으로 나아가 주의 보좌 앞으로 속히 들어가겠네. 주님께 영광 할렐루야. 다같이 새찬송가 교독문 31번 시편 68편으로 성시 교독을 하겠습니다. 하나님이 일어나시니 원수들은 흩어지며 주를 미워하는 자들은 주 앞에서 도망하리이다. 연기가 불려가듯이 그들을 몰아내소서. 불 앞에서 미리 녹음같이 악인이 하나님 앞에서 망하게 하소서. 의인은 기뻐하여 하나님 앞에서 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할지어다. 하나님께 노래하며 그의 이름을 찬양하라. 하늘을 타고 광야에 행하시던 일을 위하여 대로를 수축하라. 그의 이름은 여호와시니 그의 앞에서 뛰놀지어다. 그의 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라. 하나님이 고독한 자들은 가족과 함께 살게 하시며 갇힌 자들은 이끌어내사 형통하게 하시느니라. 오직 거역하는 자들의 거처는 메마른 땅이로다. 하나님이여 주께서 가난한 자를 위하여 주의 은택을 준비하셨나이다. 아멘. 다같이 세 번째 사도신경으로 우리의 신앙을 하나님께 소리내어 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 다같이 새 찬송가 130장 찬란한 주의 영광은 찬송을 하나님께 올려드리겠습니다. 찬란한 주의 영광은 영원히 빛날 광채요 찬빛을 비춘 예수는 생명의 빛이 되신다. 올바른 일을 힘쓰
예배를 위하여 이주현 형제님이 대표로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 베풀어 주신 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 폭염과 폭우가 교차하는 험한 날씨 속에서도 저희들을 지켜주시고 오늘도 이렇게 온라인을 통해 한자리에 모여 예배드릴 수 있도록 인도하여 주신 은혜에 감사를 드립니다. 이 시간 하나님께 올려드리는 저희들의 예배가 형식이나 습관으로 드리는 예배가 아니라 오직 영과 진리로 드리는 참된 예배가 되게 해 주시옵소서. 오늘도 이 예배 가운데 임재하여 주시고 저희들의 예배를 기쁘게 받아 주시옵소서. 하나님 아버지, 저희들은 거룩하신 하나님 앞에서 변명의 여지가 없는 죄인임을 고백합니다. 입술로는 이웃을 사랑하고 주님의 뜻대로 살아가겠다고 고백하면서도 우리의 삶을 돌아보면 여전히 나 자신을 위해 살았고 주님의 뜻보다 나의 유익과 생각을 앞세웠음을 고백합니다. 저희들의 죄와 허물을 자백하고 진심으로 회개하오니 궁일이 여기시어 용서하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 보혈의 은혜로 저희들의 모든 죄를 깨끗하게 씻어주시고 상하고 병든 마음을 고쳐주시어 날마다 새롭게 되는 하나님의 백성이 되게 해주시옵소서. 우리 안에 있는 교만과 욕심과 미움과 용서하지 못하는 마음을 내려놓게 하시고 앞으로는 이웃을 사랑하고 긍휼히 여기며 나보다 다른 사람을 먼저 돌아보고 언제나 주님의 뜻을 구하며 살아가게 해주시옵소서. 하나님 아버지, 샬롬방 신앙 공동체를 위해 기도드립니다. 우리 샬롬방이 서로 사랑으로 돌보고 서로의 아픔을 함께 품으며 서로를 세워주고 기도를 쉬지 않는 믿음의 공동체가 되게 해주시옵소서. 우리 공동체에 참여하는 모든 성도들이 하나님의 말씀을 삶의 기준으로 삼게 하시고 말씀을 듣는 것에 그치지 않고 삶 속에서 실천함으로써 세상의 빛과 소금의 역할을 잘 감당하게 해주시옵소서. 2011년 1월부터 시작된 우리 샬롬방의 온라인 예배가 오늘의 예배로 제 1499회를 맞이하고 다음에는 제 1500회 예배로 올려드리게 되었습니다. 그동안 1499번의 예배를 허락하신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 돌이켜보면 지금까지 샬롬방이 걸어온 모든 시간과 수많은 예배 가운데 하나님의 손길이 없었던 순간이 없었음을 고백합니다. 사람의 힘이나 능력으로 여기까지 온 것이 아니라 오직 하나님의 크신 은혜와 인도하심으로 오늘까지 이어져 왔다고 믿습니다. 1500회라는 귀한 예배를 앞두고 지금까지 베풀어 주신 은혜에 감사할 뿐만이 아니라 앞으로의 모든 걸음도 하나님께서 친히 인도하여 주실 것을 믿으며 예배의 자리에 열심히 나아오는 저희들이 다 되게 해 주시옵소서. 우리 샬롬방이 숫자와 형식만 성장하는 공동체가 아니라 믿음과 사랑과 말씀과 기도가 더욱 깊어지는 공동체가 되게 해주시고 앞으로도 수많은 영혼들이 우리 공동체를 통하여 하나님을 만나고 성령의 유를 받으며 믿음 안에서 다시 일어서는 귀한 역사가 계속되게 해주시옵소서. 이제 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀을 듣고자 합니다. 말씀을 대언하는 주의 사자를 성령으로 충만하게 해주시고 맡겨주신 사명을 끝까지 잘 감당할 수 있도록 건강과 지혜와 삶에 필요한 모든 것을 넉넉히 채워주시옵소서. 오늘 그의 입술을 통하여 선포되는 하나님의 말씀이 우리의 마음 깊은 곳에 잘 박힌 못과 같이 굳게 자리 잡게 해주시고 말씀을 듣는 모든 성도들에게 큰 은혜를 허락하여 주시옵소서. 저희들로 하여금 말씀을 깨닫는 데서 그치지 않고 우리의 가정과 직장과 삶의 모든 자리에서 그 말씀을 실천하게 하시어 우리의 삶을 통하여 하나님께서 기뻐하시는 열매가 맺게 해주시옵소서. 오늘의 예배를 통하여 우리의 믿음이 더 굳건하게 해주시고 새로운 힘과 소망을 얻어 다가오는 한 주간의 삶을 기쁜 마음으로 살아가게 해주시옵소서. 예배의 처음과 마지막을 주님께 맡겨드리며 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 기도를 들어주시고 주님의 평화를 내려주소서. 하나님께서 오늘 이 시간에 우리에게 주신 말씀은 구약성경 창세기 5장 21절에서 24절까지 및 신약성경 요한일서 1장 5절에서 7절까지입니다. 이 말씀을
최현지 자매님이 봉독하시겠습니다. 말씀을 받들어 읽겠습니다. 먼저 창세기 5장 21절에서 24절까지의 말씀입니다. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 다음은 요한일서 1장 5절에서 7절까지의 말씀입니다. 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 찬양대 찬양을 대신하는 성가 찬양 청취를 하겠습니다. 이 시간에 함께 충치할 성가는 여호와를 찾을지어다입니다. 여호와를 찾을지어다 가까이 계실 때 부르라 여호와를 찾을지어다 가까이 계실 때 부르라 악한 길 모두 떠나고 우리 한 생각 버리고 주 여호와 전으로 돌아올지어다 주님께서 우리 죄를 용서하시니 큰 자비로서 널리 용서하시니
봉독해드린 말씀에 의거하여 하나님과의 깊은 교제라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포합니다. 좀 더 차원 높은 신앙의 경지에 오르기 원하는 그리스도인은 하나님과 깊은 교제를 하기 원합니다. 하나님과 깊은 교제를 한다는 것은 대단히 복되고 은혜로운 것입니다. 왜냐하면 하나님과의 깊은 교제는 많은 유익을 주기 때문입니다. 하나님의 뜻을 잘 분별하게 되고 영적으로 더욱 성숙해지며 세상을 살아갈 때 다가오는 여러 가지 어려움과 고난을 이기는 힘을 얻게 됩니다. 성경에는 하나님과의 깊은 교제 끝에 죽지 않고 살아있는 그대로 하늘에 올라간 사람도 있습니다. 그는 바로 에녹이라는 사람입니다. 에녹이 죽음을 보지 않고 살아있는 몸 그대로 하늘에 올라가는 영광을 얻은 것은 일생 동안 하나님과 동행하며 교제를 나누었기 때문입니다. 본문 창세기 5장 23절 말씀에 의하면 에녹은 하나님께서 그를 데려가시기 전에 세상에서 365년을 살았습니다. 에녹이 365세에 세상을 떠나갔다는 것은 대단히 의미심장한 것입니다. 1년은 365일이 아닙니까? 에녹이 365년 동안 하나님과 동행하다 성천했다는 것은 그의 일생이 하나님과 동행하는 삶이었음을 드러내고 있습니다. 그러면 우리도 에녹처럼 하나님과 깊은 교제를 하려면 어떻게 해야겠습니까? 이에는 여러 가지를 들 수 있지만 오늘 이 자리에 모인 모든 성도들이 하나님과 깊은 교제를 하는 사람이 되시기를 바라면서 중요한 것 두 가지만 증거하고자 합니다. 첫째, 하나님을 뜨겁게 사랑해야 합니다. 사람은 누구나 자기가 사랑하는 사람과 교제하기를 희망합니다. 자신과 사이가 좋지 않은 사람이라면 얼굴조차 보기 싫어집니다. 사랑하는 사람과 1시간 동안 대화를 나누면 시간이 금방 가는 느낌이지만 미워하는 사람과는 1분 동안 대화를 나누는 것도 무척 길게 느껴지게 됩니다. 이처럼 교제에 있어서 가장 중요한 것은 그 대상에 대한 사랑입니다. 우리가 어느 누군가와 깊은 교제를 하려면 먼저 그 대상에 대한 사랑이 있어야 합니다. 마찬가지로 우리가 하나님과 교제하려면 먼저 하나님을 사랑해야 합니다. 하나님에 대한 사랑이 없으면 우리는 하나님과 깊은 교제를 할 수 없습니다. 몸과 마음과 목숨을 다하여 하나님을 사랑할 때 하나님과 더욱 가까워질 수 있습니다. 하나님은 잠언 기자를 통하여 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 하셨습니다. 바로 이것입니다. 하나님을 사랑하고 그를 간절히 찾는 자가 하나님께 더 가까이 나아가서 그와 교제할 수 있습니다. 하나님이 인간에게 주신 모든 계명을 가장 핵심적으로 추격한 것의 첫째는 마음과 목숨과 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것입니다. 이같이 하나님을 사랑하는 자가 하나님과 깊은 교제를 할 수 있습니다. 그러므로 우리가 하나님과 깊은 교제를 하려면 먼저 하나님에 대한 뜨거운 사랑이 있어야 합니다. 그런데 여러분, 하나님을 사랑한다는 것은 단순한 고백이나 관념에 그쳐서는 안 됩니다. 우리가 누군가를 진심으로 사랑하면 그가 원하는 것을 들어주고 기쁘게 하려고 하지 않겠습니까? 우리가 하나님을 사랑한다면 하나님이 원하시는 삶을 살고 하나님이 기뻐하시는 일을 행해야 합니다. 진정한 사랑은 실천이 따르는 것입니다. 둘째, 거룩하고 빛된 삶을 살아야 합니다. 사도 요한은 본문 요한일서 1장 5절에서 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 하고 전개했습니다. 그러므로 우리가 빛이신 하나님께 가까이 나아가 하나님과 깊은 교제를 하려면 빛 가운데 행하는 삶, 곧 의롭고 경건하고 선한 삶을 살아야 합니다. 사도 요한은 이어지는 6, 7절에서 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있다고 전개했습니다. 이처럼 하나님과의 사귐은 우리의 삶의 자리와 깊이 연결되어 있습니다. 어둠은 본질적으로 빛과 함께 할 수 없습니다. 고린도후서 6장 14절에는 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귐이여라는 말씀이 있습니다.
우리가 피지신 하나님과 깊은 교제를 하려면 빛의 삶을 살아야 합니다. 입으로는 하나님을 찾으면서 삶으로는 어둠의 방식을 고집한다면 하나님과 깊은 교제를 할 수 없습니다. 에녹이 하나님과 깊은 교제를 할 수 있었던 것도 빛의 삶을 살았기 때문입니다. 히브리서 기자는 에녹에 대해 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라 하고 증거했습니다. 에녹이 무엇으로 하나님을 기쁘시게 했겠습니까? 그것은 세상의 죄악에 물들지 않는 거룩하고 빛의 삶이었습니다. 우리는 죄 가운데 거하면서 하나님과 깊은 교제를 할 수는 없습니다. 어둠의 행실을 벗고 빛의 갑옷을 입어야 하나님께 더 가까이 나아갈 수 있습니다. 어둠에 속한 죄를 버리고 하나님의 말씀에 순종하며 거룩하고 빛의 삶을 살아갈 때 에녹처럼 하나님과 동행하며 깊이 교제하는 사람이 될 수 있습니다. 이제 말씀을 맺습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님과 교제하며 산다는 것은 우리 성도에게는 너무나 크고 놀라운 복입니다. 왜냐하면 하나님과 깊은 교제를 하는 사람에게는 놀라운 은혜가 예비되어 있기 때문입니다. 에녹이 하나님과 깊은 교제를 하다가 죽음을 보지 않고 살아있는 몸 그대로 하늘에 올라갔다는 것은 하나님과 깊은 교제를 하는 사람에게는 무엇보다 확실한 구원이 보장되어 있음을 시사합니다. 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 아무 유익이 없듯이 세상에서 온갖 부귀 영화를 누려도 그 영혼이 구원받지 못하고 영생의 천국에 들어가지 못한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 에녹처럼 하나님과 깊은 교제를 하려면 이 시간에 증거한 말씀과 같이 하나님을 뜨겁게 사랑하고 거룩하고 빛의 삶을 살아야 합니다. 우리가 하나님과 친밀한 교통을 하면 영원한 생명과 확실한 구원을 얻는 놀라운 은혜를 입게 됩니다. 아무쪼록 오늘 이 자리에 모인 모든 성도들이 에녹처럼 하나님을 뜨겁게 사랑하고 거룩하고 빛의 삶을 살아감으로써 하나님과 깊은 교제를 나누고 이로 말미암아 영원한 생명과 구원의 자리에 이르시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 하나님 아버지 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 하나님께서 오늘 이 시간에 저희들에게 주신 말씀을 통하여 하나님과 깊은 교제를 하려면 무엇이 필요한지 알아보게 되었습니다. 하나님과 깊은 교제를 하려면 무엇보다 하나님을 뜨겁게 사랑해야 한다고 믿습니다. 사랑하지 않은 이와 깊은 교제를 하고 싶어하는 사람은 없사오니 저희들로 하여금 하나님을 뜨겁게 사랑함으로써 에녹처럼 하나님과 깊이 교제하는 기쁨을 누리게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 하나님은 빛이시기에 하나님과 깊은 교제를 하려면 거룩하고 빛의 삶을 살아야 하는 줄 믿습니다. 저희들로 하여금 세상의 죄악과 붙하지 않고 에녹처럼 빛의 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 그리하여 빛이신 하나님께 더 가까이 나아가 하나님과 깊은 교제를 하는 저희들이 다 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 저희들은 하나님과 깊은 교제를 하는 그리스도인이 되기 원합니다. 세상이 주는 즐거움보다 하나님과의 교제에서 오는 즐거움을 누리기 원합니다. 저희들을 만나주시고 저희들과 동행하시어 저희들의 일생이 하나님과 깊은 교제를 나누는 삶이 되게 하여 주옵소서. 그리하여 이 세상을 떠날 때 영생에 들어가게 하여 주옵소서. 하나님을 예배하기 위해 오늘도 이 자리에 모인 모든 성도들에게 큰 은혜를 내려 주옵소서. 오늘 주신 말씀처럼 에녹의 삶과 신앙을 본받아 하나님을 뜨겁게 사랑하고 거룩하고 빛의 생활을 함으로써 하나님과 깊은 교제를 하는 우리 성도들이 다 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 다 같이 말씀의 의미를 깊이 생각하시면서 통일찬송가 456장 주와 같이 길 가는 것 찬송을 하나님께 올려드리겠습니다. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 우리 주님 걸어가신 날 자체를 밟겠네. 한 걸음 한 걸음 주
이끌리어 생명길로 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리는 걷겠네. 꽃이 피는 들판이나 험한 골짜기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리는 걷겠네. 옛날 선지 해녹같이 우리는 천국에 들려 올라갈 때까지 주와 같이 걷겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리는 걷겠네. 다 같이 새 찬송가 56장을 개사한 우리의 주여 찬송을 하나님께 올려드리겠습니다. 파란색 가사가 개사된 부분입니다. 우리의 주여 패배하기 전 또 한 번 주께 찬송하오며 구주의 평안 간구하오니 이슬과 같이 내려주소서. 만유의 주께 경배하고서 돌아갈 때에 동행하시고 우리와 항상 함께 계셔서 범죄치 않게 도와주소서. 캄캄한 밤에 주의 자녀를 흑암 중에도 지켜주소서. 주께는 밤이 낮과 같으니 영원히 깨어 보호하소서. 근심할 때에 평안 주시고 애통할 때에 위로하시고 세상
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑과 보혜사 성령의 감동, 감화, 교통 역사하심이 오늘 자리에 모여 온라인 예배를 드리며 하나님과 깊은 교제를 하기 원하는 우리 모든 성도들과 우리 샬롬방 신앙 공동체 위에 이제와 영원토록 항상 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주 너를 지키시고 그 얼굴을 내게 돌리시어 장평화를 그 얼굴을 내게 돌리시어 내게 주의 은혜 쓰라 주의 은혜 그 크신 은혜 내게 이상으로 온라인 예배를 마치겠습니다. 이어서 예배 후기를 댓글로 올리면서 성도의 교제를 계속 이어가겠습니다. 이어지는 자막을 참고해 주시기 바랍니다.